नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आसनसोल के प्रख्यात होटल व्यवसायी मनिंदर कुंद्रा के हिल व्यू स्थित घर में कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई। इसे लेकर मनिंदर कुंद्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस बारे में जब हमने मनिंदर कुंद्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि कल रात लगभग 3 बजे के आसपास 2 लोग एक कार से उतरे और उन्होंने उनके घर में जहां गाड़ियां रखी थीं वहां तोड़फोड़ की, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि उनके घर में लगे सीसीटीवी फुटेज से ये बात पता चली कि कल रात 2 लोग एक गाड़ी से उतरे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे ने अपना चेहरा ढका हुआ था। मनिंदर कुंद्रा ने कहा कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये काम क्यों किया गया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि इस हमले का संबंध हाल ही में आसनसोल क्लब में हुए चुनाव से हो। उन्होंने कहा कि इस घटना से उनका पूरा परिवार बेहद आतंकित है। घटना की सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाना और आसनसोल दक्षिण पुलिस पोस्ट के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मनिंदर कुंद्रा से पूछताछ कर घटना की जांच शुरू की। আমার বাড়িতে ঘটনা ঘটলো। আমার ছেলে এসেছিল রাতের বেলা 11:30টার সময়। তারপরে গাড়ি মেন গেট লক করে আমরা শুয়েছিলাম। তো সকালবেলা উঠে দেখেছি কি 5টা বোতল আমার গাড়িতে ফেলা হয়েছে। আমার গাড়ি পিছে ভেঙে গেছে। বাড়ি বারান্দাতে আপনি দেখলেন পুরো বারান্দাটা কাঁচে ভর্তি আছে। এ সময় হচ্ছে 2:50 থেকে 2:52-এর মধ্যে। গাড়িতে সিসিটিভি দেখা গেছে একটা গাড়ি ছিল, ওর থেকে 2টা লোক নেমেছে, একটা হেলমেট পরেছিল, একটা মুখে কাপড় পরেছিল। ওটা এরকম ভাঙচুর করে চলে গেছে। 4 চাকা গাড়িতে 4 চাকার গাড়িতে এসেছিল। আমরা থানা গিয়ে ওখানে ওসি বাবুকে, কুন্ডু বাবুকে বলে ওখানে বলে এসছি, উনি রাস্তাতে আসছে, ওটা ইনকোয়ারি করবে, যা করেছে তো বুঝবে। আপনার কি মনে হয় কাদের হাত হতে পারে? কাদের হাত হতে পারে এখন যা আমরা তো পাড়েতে কিছু কারো সঙ্গে কোনো কিছু নেই, সকালবেলা বেরিয়ে যাই চলে যাই। এই ক্লাবে একটু গরমাগরমি ছিল, হতে পারে না হতে পারে বলা মুশকিল। কদিন আগেই আসানসোল ক্লাবে নির্বাচন হয়েছে, 21 তারিখে নির্বাচন হয়েছে, সেই নিয়ে কিছু হতে পারে, শিওর না, হতে পারে। কেন আমার তো কারো সঙ্গে কোনো দুশ্মনী নেই, সবার সঙ্গে হাসি মজাক করে আমরা বেরোই, এটা গোটা আসানসোল জানে। যখন এই মুভমেন্টে হয়েছে তো বোঝা মুশকিল। কিন্তু আতঙ্কিত এই ধরনের যদি ঘটনা ঘটে বাড়িতে, নিশ্চয়ই বাড়িতে বউ আতঙ্ক থাকবে, ছেলে আতঙ্ক থাকবে। কি করে রাতের বেলা আমরা ব্যবসা করি, হোটেল ব্যবসা, দেরিতে আসি, তো এটা তো খুব আতঙ্কের ব্যাপার। আমাদের হোটেল লাইনই এরকম 12টা 11টা 1টা সময় আমাদের আসতে হয়। এটা তো বাড়িতে হয়েছে, কালকে রাস্তাতে হতে পারে। মনিন্দর কুন্দ্রা, ऑनर होटल होटल एक्सीलेंसी। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम एक्टिव मेंबर हैं और इस तरह की घटना जो हो रही है ठीक नहीं है भविष्य के लिए।
और जिस तरह का बोतल में देखा जा रहा है कि नींबू भी भरा हुआ है और सब ब्रांडेड कंपनी की बोतल यहाँ बिकी हुई है। ये कोई छोटा मोटा आदमी का काम तो है नहीं, कोई बड़ा पैसा वाला का काम है। क्या घटना घटा बताइए। वो बोतल से रात में चलाया गया, बोतल से मैंने बिगा गया, बोतल से गाड़ी में चोट लगा, गाड़ी का शीशा फटा है। ये तो अच्छा है जो जंगला उंगला नहीं खुला, नहीं तो किसी को चोट और भी लगता है। कुंद्रा जी भी तो एक व्यवसायी संगठन से जुड़े हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ। इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह पर जो हमला हो रहा है, क्या बोलेंगे? कुंद्रा जी ना कोई राजनीतिक से हैं, ना टीएमसी करते हैं, ना बीजेपी करते हैं, ना सीपीएम करते हैं। खाली क्लब का कैंपेनिंग में बब्बी का साथ दिया अमरजीत बरारा का, बस। और उसके अलावा कोई राजनीतिक से किसी से लेना देना नहीं है। वो अपना धंधा करते हैं, आते हैं घर और जाते हैं। तो क्या लगता है कि जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे वो जीते हैं? हाँ, इसी वजह से क्या हो सकता है, बताए बोलना मुश्किल है। वो तो पुलिस आ रही है, पुलिस तहकीकात करेगी। और व्यवसायी संगठन आसनसोल का इस पे क्या इस तरह की घटना कि एक व्यवसायी पे इस तरह का हमला हो रहा है? इस तरह की घटना भविष्य में होना नहीं चाहिए। व्यवसायी के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से चित्तरंजन कारखाना इलाके में अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। आज उसका अंतिम दिन था। कहा जा रहा था कि आज के बाद दुकानें नहीं हटाई गईं तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स प्रबंधन द्वारा उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसे में यहां पर व्यापार करने वाले छोटे दुकानदार काफ़ी आतंकित थे। आज कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने CLW के महाप्रबंधक से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि त्योहारों के मौसम में दुकानदारों की रोजी रोटी बंद न की जाए। आखिरकार ये फैसला हुआ कि आने वाले छठ महापर्व तक CLW अतिक्रमण हटाने के अपने अभियान को बंद रखेगा। इस बारे में डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि आज उन्होंने चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के महाप्रबंधक से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि त्योहारों के मौसम में दुकानदारों को न हटाया जाए। ये फैसला हुआ कि आने वाले छठ पर्व तक इन दुकानदारों को नहीं हटाया जाएगा। কারণ একটা অ্যাডমিশন থেকে আমাদের প্রচুর পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা 26 তারিখের মধ্যে জায়গাটা খালি করুন, কিন্তু এই জায়গা আমাদের খালি করার সময় এখন ছিল না। জিএম সাহেবের অর্ডার ছিল, বলেছিল দুর্গাপূজার পরে তোমাদের বন্ধ হয়েছে, কিন্তু লোকাল কিছু গার্জেন এই জায়গাটাকে আমাদের নষ্ট করে ফেলে। তার তহবিলে আজকে আমাদের এই কষ্টটা পেতে হচ্ছে। মানে আজকে কি হলো, আপনাদের নোটিশ ছিল? কিছু নোটিশ ছিল ভেঙে দেওয়ার, আজকে নোটিশ ছিল, কিন্তু নোটিশটা আমাদের বাইরের থেকে কেউ এসে এখানে ফোন টোন করে জিএম সাহেবকে রিকোয়েস্ট করে সেই ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার করে এখন অর্ডার এসেছে যে এখন তোমরা ভাঙবে না, তোমরা পরে ভাঙবে। তাহলে কি আপনি কি দোকান আবার ভাঙার পর কি আবার চলছেন? আপনার দোকানটাকে ভেঙেছিলেন? না, আমি আমার দোকানে মানে ভাঙছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু যখন খবর এলো তখন আর ভাঙছি না। আবার ঠিকঠাক করছেন? এখন আবার নতুন করে ঠিকঠাক করছি, একটা দোকান। আপনার নাম? সুভাষ রায়, ভালো নাম। কি দোকান ছিল আপনার? আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যাগের দোকান, হ্যান্ডিক্যাপ ব্যাগ সেন্টার। আমি বাবাদের নিয়ে কাজ করি। অ্যাডমিশন বলেছিলেন 26 তারিখে ভাঙার কথা, এখন ভেঙে দিয়েছি। এখন বাইরে থেকে ফোন পাঠিয়ে এসে আবার বললো যে ভেঙো না, শর্ট যদি থাকো। তা আমার লাভটা কী? আমার তো ভেঙেই দিয়েছি। পুজোর আগে যেরকম আপনাদের ভাঙা হলো, এটা আপনারা কি মনে করছেন? মনে করছি আর দোকানদারি করতে দেবো না আমাদের। কতদিন ধরে এখানে দোকান করছেন আপনারা? প্রায় 30 বছর। কিসের দোকান ছিল আপনার? হারমোনিয়াম মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। আপনার নাম? প্রবীণ কুমার রায়। এখন কি করবেন বলে চিন্তা করছেন? এটাই করবো, ঘুরে ঘুরে আর কী করবো। ঠিক আছে। 37 বছর ধরে এখানে দোকানদারি করছি। বাবা এখানে চাকরি করতেন, রিটায়ার করেছেন। এইবার আমি চাকরি পাইনি, এইখানেই বসে এখানে দোকানদারি করছি। এবার আমাদের যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল 26 তারিখে মনে হয় দিয়েছিল গত মাসে, আবার এই 26 তারিখে এভিকশনের জন্যে আমাদের ফাইনাল বলে দিয়েছে। ডিজেএম সাহেবের কাছে গেছি, জিএম সাহেবের কাছে গেছি, এবং ওই খড়গপুর সাউথ ইস্টার্ন রেলের যে কপি সেটাও ওনাদের দেখানো হয়েছিল। ওটা ডে টু ডে ওনারা কালেকশন করছে। ছোট দোকান 25 টাকা, মিডিয়াম দোকান 50 টাকা, বড় দোকান 100 টাকা। ডিজিএম সাহেব হাসি মুখে ওটা আমাদের অনেক কথাই একটু শুনেছিলেন এবং বলেছিলেন ये तो डे टू डे तो नहीं होने सकेगा, हमको तो इतना स्टाफ नहीं है। ठीक है, हम लोग कलेक्शन करेंगे, हम लोग कलेक्शन को मैंने करके जो आपको होता है आपको दे देंगे। आपको इसी अमाउंट आपको बहुत आपको लाभ होगा, बहुत आपको अर्थ आएगा।
তো একটু খুশি হয়েছিল, কিন্তু জানি না আবার আমাদের 26 তারিখে এভিকশনের নোটিশ দিয়েছে। আমরা তো খুলেই দিয়েছি। খোলার পর কি হলো? হ্যাঁ, এইবার আমাদের একটাই মাং আছে, আমরা এতদিন ধরে যে এখানে দোকানদারি করেছি 25 to 35 অ্যাভারেজ রাখুন, তাদের যেন একটা এত জায়গা পড়ে আছে, পার্মানেন্ট একটা ছোট জায়গা দিয়ে দিন। যা ভাড়া আছে, ডিজিএম সাহেবকে এটাও বলেছিলাম, যা ভাড়া আছে সেই সব ভাড়া আমরা দেব। হ্যাঁ, এবার ডিজিএম সাহেব বলেছিল কিছু কারণে যে হ্যাঁ আপনারা তো কতগুলো দোকান আছে এখানে আপনাদের বাজারে? মোটামুটি রাখুন। আজকে কি ভাঙার কাজ হলো? আমরা তো খুলে দিই। এখন কি বলছে? এখন কিছু জানি না। কি বললো এখন? কি বিক্রি করতে? ছট পুজো অবধি এখন যা আসছে খবর, ছট তাহলে কি আপনারা দোকান জুড়ে নেবেন আবার? জুড়ে নিয়ে আমরা কি করবো? আপনার নাম? আপনার নাম চন্দন ঘোষ। হ্যাঁ, আসার কারণটা এই যে ভাঙাভাঙির একটা চক্রান্ত চলছে, সে ওকে স্টপ করার জন্য ভারতীয় মজদুর সংঘ, কর্মচারী সংঘ আমাদের সংগঠন, ওদের ডাকে আমি এসেছি। এসে মহাপ্রবন্ধকের সঙ্গে জিএমের সঙ্গে কথা হয়েছে। এখন ছট পরব অবধি কোনো দোকানদারকে ডিস্টার্ব করা যাবে না, ডিস্টার্ব করবে না প্রশাসন, এটা কথা দিয়েছে, আর এই কথাটা লাগু হবে। এর আগেও সিপিএমের পক্ষ থেকে এবং তৃণমূলের পক্ষ থেকে আসা হয়েছিল, আপনাদের আসার পর ডিমান্ড তারা মানলো। এখানে ইতিমধ্যে অলরেডি তৃণমূল সিপিএম অভিযোগ করছে যে এটা বিজেপি এটা নিয়ে রাজনীতি করছে। ভাই ওরা কি করছে ওরা জানি না, রাজনীতি ওরাই করে। আমরা মানুষের পক্ষে সবসময় দাঁড়িয়ে আছি, মানুষের পক্ষে থাকবো। আজকে যে পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে চিত্তরঞ্জন, ওইটা সিপিএম আর টিএমসির জন্যই দাঁড়িয়েছে, সেইটা একটা জিনিস মনে রাখবেন। কিন্তু আমরা রেলের সাথে থেকেও আমরা রেলকে মানে আমরা কোনো সময় রাজনীতি, মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ভারতের, এটা আমরা বলতে পারি একটা গোল্ডেন এরার ইন্ডাস্ট্রি আছে, যেখানে আপনার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের প্রোডাকশন হয়, আর সবসময় প্রোডাকশনগুলো মানে রেকর্ড প্রোডাকশন হয়। তো কিন্তু আমরা সবসময় সিএলডব্লিউর সঙ্গেই আছি, আর সিএলডব্লিউর সহযোগে আমরা এই কাজটা করতে পেরেছি। মহাপ্রবন্ধকজি যিনি বলেছেন কি ছট পর্ব অবধি কোনো কিছু হবে না। আজকে দেখা যাচ্ছে যে আজকে নোটিশ দেওয়া ছিল, আজকে উচ্ছেদ করা, এবং সেই অনুযায়ী দোকানদাররা কিন্তু নিজেদের দোকান ভেঙে দিয়েছে, এবং আপনাদের আরপিএফরা গেছে ওখানে ডোজার নিয়ে। এই ক্ষেত্রে কি মানে ওদের এভরিথিং উইল বি স্টপড। দোকান ভেঙে দেওয়ার পর স্টপ করে কি লাভ হবে? আরে খুলেছে, ভেঙে দেওয়া হয়নি, তারা সেট খুলেছে, সেট লাগিয়ে নেবে। না, ওরা আসলে যেটা বলছে যে বিজেপি বিধায়ক যদি কথাতে এতটা বললো, আর কিছুদিন আগে কেন এলেন না, একদম লাস্ট দিনে কেন এলেন, এই প্রশ্নটা ওরা ওখান থেকে তুলছে। তো আমার কাছে যখন বলবে তখনই তো আসবে, বাচ্চা কানবে তখনই তো মা দুধ খাওয়াবে বাবা, এতে বলার কি আছে? আমাকে জানাইনি তো আমি কি করে আসবো? এখন তাহলে আস্তে আস্তে আপাতত উচ্ছেদ বন্ধ। डेफिनेटली। आसनसोल नगर निगम की तरफ से आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 206वीं जयंती के अवसर पर आसनसोल कोटमोड़ इलाके में स्थित पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआई श्री गुरदास चटर्जी के अलावा आसनसोल नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार और ख़ासकर महिलाओं की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कुछ किया। उन्होंने कोशिश की कि महिलाएं शिक्षित हों और समाज में आगे बढ़ें। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी काफ़ी कुछ किया। समाज के विपरीत जाकर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन किया। कहा जा सकता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान शिक्षाविद के साथ साथ बंगाल ही नहीं पूरे देश के महानतम समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आदर्शों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वहीं गुरदास चटर्जी ने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एक महान शिक्षाविद और समाज सुधारक कहा, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी शिक्षा के प्रचार प्रसार और समाज से कुरीतियों को हटाने के लिए प्रयास किया। যে সিংহ শিশু তাকে আবার আমরা আমাদের মাঝে আমাদের দেশ জননী আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। আজকে চতুর্দিকে যে বিভিন্ন আমাদের শুধু দেশ নয় বিশ্বের কোনায় কোনায় সেই যে নারী জাতির অবমাননা আজও চলছে, সেই অবমাননা শেষ কবে? আমাদের তিনি যে তিনটি প্রধান অস্ত্র দিয়ে গেছিলেন, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার
যে এবং নারী শিক্ষা এই এতগুলো যেগুলো দিয়েছেন, তার সঙ্গে বঙ্গভাষা যেগুলো এখনও পর্যন্ত আমাদের প্রতিকৃত। আজকে আমাদের বর্ণ পরিচয় পড়ে শেষ হয়ে যায়নি, এই বর্ণ পরিচয় আমাদের নিত্য পাঠ্য হয়ে উঠুক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকেই বর্ণ পরিচয় পড়ুক। এই যে বোধোদয়, বিদ্যাসাগর যে বর্ণ পরিচয় দিয়েছেন, বোধোদয়ে আরও বিস্তারিত আমাদের জ্ঞান দান করেছেন। সেই বুদ্ধ বলুন, চৈতন্য বলুন, বিদ্যাসাগর সেই জ্ঞানগুলোই আমাদেরকে দিয়েছেন, যা আমাদের মনে অমোচনীয়। আমাদেরকে আবার সেই পাঠ নতুন করে হয়তো পাঠ হতে পারে। যে প্রথমেই আমি যে শব্দটা আজকে 206তম গান্ধী আমাদের বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উপলক্ষে আমাদের অফিস স্টাফ, এর আগে চেয়ারম্যান, আমাদের 2 কাউন্সিলর ববিতা দাস এবং দিলীপ বড়াল মহাশয় উপস্থিত আছেন আমাদের অফিসিয়াল সব স্টাফরা। তো আজ বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে বলা আমার মনে হয় আমাদের দৃষ্টতা হবে, কারণ জাতির জন্য যে উনি রেখে গেলেন, ওনার যে চিন্তাধারা আমাদের কাছে পৌঁছে দিলেন, তাই আজকের দিনে ওনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ। ওনার হাত ধরে অনেক কিছু আমাদের প্রজন্ম পর প্রজন্ম অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করবে এবং ওনাকে জানবে। ওনার যে চিন্তাধারা তা বাস্তবায়িত যাতে করতে পারি আমরা, সেই প্রচেষ্টায় থাকবে। আগামী দিনে আসানসোল কর্পোরেশন সবই মনীষীদের মাল্যদানে, মৃত্যু এবং জন্মদিনে উপস্থিত থাকেন। আগামী দিন এই ধারা কিন্তু অব্যাহত থাকবে। ধন্যবাদ। যে কথা তখন বলেছিল, নারী শিক্ষার কথা বলেছিলেন এবং সেই সময়ে স্কুলের শিক্ষার কথা বলেছিলেন, বারবার সমস্ত মানুষের শিক্ষার কথা বলেছিলেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিলেন। তো আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেইগুলো আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এখনও। আর আমরা ওনার যে সামাজিক যে সমস্ত অবদান, সেগুলো তো আমরা জানি। বাল্য বিধবা আইন পাস করানো, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা, তারপরে সাংস্কৃতিক কলেজে প্রধান শিক্ষক হওয়া, বিভিন্ন বই লেখা, যেটা বাংলা বর্ণ পরিচয়কে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে আমরা বাংলা ভাষাকে জানতে পারি, সেই সমস্ত ছোট থেকে মানুষকে বিশেষভাবে জাগৃত করা, সেই সমস্ত কথাগুলো আমরা সবই জানি। তো আজকে বিদ্যাসাগরকে আমাদের খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে, কারণ আমরা চারদিকে যেরকমভাবে বাতাবরণ একটা তৈরি হয়েছে, সেখানে বিদ্যাসাগরের যে ভাবনা চিন্তা ছিল, সেই ভাবনা চিন্তাটাকে যদি আমরা দিন দিন মানুষের মনের মধ্যে ঢোকাতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের মনে করবো যে আমরা এটাকে জন্মদিনটাকে সার্থকভাবে পালন করতে পারছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন বাংলা একাডেমির সভাপতি রয়েছেন, বিশিষ্ট লেখক এবং বাংলা একাডেমির শ্যামল ধমরাই রয়েছেন, আমাদের কাউন্সিলর ববিতা দাস রয়েছেন, আমাদের দিলীপ দা রয়েছেন কাউন্সিলর, আমাদের কর্পোরেশনের কল্লোলদা রয়েছেন, কল্লোল রয়েছে রায়। সবাই মিলেই আমরা চেষ্টা করি যে বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিনের পালনের মধ্যেখান দিয়ে মানুষকে এইটুকু বোঝানো যে কর্পোরেশন শুধু নালী নর্দমা, রাস্তাঘাট, লাইট নিয়েই, জল নিয়েই ক্ষান্ত থাকে না। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের যে সাংস্কৃতিক ভাবধারাটা, সেই সাংস্কৃতিক ভাবধারাটাকে তুলে ধরারও চেষ্টা করে। তো সেইটাই মানুষকে বলবো যে আপনারা আগামী দিনে বিশেষভাবে সকলে সমবেত হয়ে এই সমস্ত মনীষীদের প্রচার করুন, তাহলে আমরা উপকৃত হব এবং কর্পোরেশন ধন্য হবে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर
7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। बुधवार शाम हीरापुर थाना पुलिस की तरफ से बर्नपुर के स्टेशन रोड स्थित प्रोविंशियल क्लब परिसर में दुर्गा पूजा कमेटियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सभी को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी और अनुदान का कुछ हिस्सा जनहित जागरूकता पर खर्च करने की अपील की। बैठक में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डीसी, एसीपी और हीरापुर थाना प्रभारी ने सभी दुर्गा पूजा आयोजकों को आगंतुकों की सुरक्षा, पार्किंग और स्वयं सेवकों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीसी संदीप कार्रा, एसीपी इप्सिता दत्ता, एसीपी ट्रैफिक प्रसंजीत माझी, स्टेशन प्रभारी एसएस ठाकुर, प्रवीर धर, राज्य सरकार और आईएसपी, बिजली विभाग, टाउन सर्विस विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न वार्डों के पार्षद और दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। খুব পরিমাণে জল বেড়েছে, আপনারা সকলেই জানেন। তো সেই কারণে জলটা একটু কমলে আমরা সেই সমস্ত কাজগুলো আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমরা করে ফেলবো। আর আমাদের এবার আরেকটা বিশেষ আমাদের যুদ্ধের মধ্যে তৎপরতা আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে, কারণ এবার আমাদের যে বাড়ি আনতে যাবে সেটা হচ্ছে রাত্রিবেলা। তো সেইটাকে পুজো কমিটিকে বলবো আপনারা কাউন্সিলরদের সাথে যোগাযোগ করে এবং আপনাদের সাহায্য করতে হবে, ওরা আপনাদেরকে সাহায্য করবে। যে সকল পুকুরগুলো আছে যেগুলো আপনার বাড়ি আনতে যাবে রাত্রিবেলায় যাবেন, মোটামুটি 3-4টের সময়। এবং এই উৎসব আজ আমাদের রাজ্য দেশের গণ্ডি পার হয়ে সারা পৃথিবীতে বন্দিত হচ্ছে এবং আমাদের এই প্রাণের উৎসব পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বর্ণাঢ্যভাবে আজকের দিনে করা হয় এবং মঞ্চে যারা বসে আছেন এবং মঞ্চের সামনে যারা বসে আছেন এবং এই হীরাপুর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত বিভিন্ন পুজো কমিটি থেকে যে সম্মানীয় প্রতিনিধিরা এসেছেন, আমরা দীর্ঘদিন এই পুজো আছি। কেউ প্রশাসনিকভাবে আছেন, কেউ জনপ্রতিনিধি হিসেবে আছেন, কেউ পুজোর উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন। আমরা জানি কিভাবে এই পুজোগুলো পার করতে হয়, আমরা জানি এই পুজোর সময় কি কি প্রতিকূলতা ফেস করতে হয় এবং আমরা এও জানি যে মানুষকে সাথে নিয়ে কি করে এই পুজোগুলোকে পার করতে হয়। পুজোগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক পুজো হয়তো কোটি কোটি টাকা খরচ করেন, তাদের হয়তো অনুদানে খুব একটা কিছু হয় না, কিন্তু কয়েক হাজার পুজো যেগুলো এই অনুদান যদি আজ না থাকতো হয়তো বন্ধ হয়ে যেত। তো ধন্যবাদ প্রাপ্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে তিনি প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমরা শুনলাম, বক্তব্য শুনলাম। আমরা একটু আগেই আমাদের শেষে বলছিলেন যে বাংলার সবথেকে যদি বড় পুজো হয় সেটা হচ্ছে দুর্গা পুজো। বিশেষ করে বাঙালির একটা গর্ব, বাংলার গর্ব যে আমাদের দুর্গা পুজো প্রতি বছর আসে এবং আমরা সুষ্ঠুভাবে সেটা পার করি। আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমরা যখন কাউন্সিলর রয়েছি, পুলিশ প্রশাসন রয়েছেন, স্কুল আধিকারিক রয়েছেন, রেলের আধিকারিক রয়েছেন, পুজো কমিটি রয়েছেন, সাধারণ মানুষ রয়েছেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করবো আমরা যেন আমাদের পুজোটা বিশেষ করে বাংলার যেটা গর্ব, বাংলার যেটা ঐতিহ্য, বাংলার যেটা মানে আমরা গর্ববোধ করি, শুধু বাংলায় না গোটা বিশ্বে দুর্গা পুজো একটা জায়গা করেছে, যেটা করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে আগামী যে দুর্গা পুজো আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলে একসাথে কাজ করব। আবার আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। তাছাড়া সিঙ্গাপুর বলল সেগুলো মোটামুটি সবকটাই কভার হয়েছে। তো দুর্গাপুজোর সব থেকে বেশি বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু ট্রাফিকই হয়, কারণ আমাদের অনেকটাই কনজেশন ফেস করতে হয়। তো আমাদের এসিপি ট্রাফিক স্যার যেটা বললেন
আপনাদের আমাদের সাথে একটু কোঅপারেট করতে হবে। আমাদের সার্কুলার রোডে কিন্তু খুব চাপ থাকে, সব কিছুর উপরই থাকে, সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে আরও আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। তো কিছু কড়া নিয়ম হয়তো আমাদেরকে সেই 5 দিন একটু ফলো করতে হবে, তো সেটা সবাইকে আমি অনুরোধ করতে চাই আপনারা একটু কোঅপারেট করবেন। সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকেই পূজা পারমিশন অনলাইন অ্যাপ্লাই করেছেন, তো সেখানে যে কাগজ দিয়েছেন হয়তো ফায়ারের কিছু ক্লিয়ারেন্স কিন্তু সেগুলো হয়নি, হয়তো প্রপারলি ডকুমেন্ট সাবমিট হয়নি, বা সেখানে যে স্কেচ ম্যাপ সাবমিট করেছেন কিছু সমস্যা আছে, সেটা একবার থানাতে যোগাযোগ করে নেবেন বা ওটাকে প্রপারলি কারেক্ট করে রেক্টিফাই করে আবার রিসাবমিট করবেন। ভলেন্টিয়ার্সদের লিস্ট, নামের লিস্ট কিন্তু মনে করে নিশ্চয়ই জমা করবেন, কারণ আমরা বড় যে পুজোগুলো আছে হীরাপুর থানার আন্ডারে, সেখানে একজন করে নোডাল অফিসার হয়ে আমরা ব্যাপারটা পরিচালনা করতে পারবো। তো সেই কারণে ভলেন্টিয়ার্স সরকারি অনুদান যারা পাচ্ছেন সেটাও দেখে নিয়েন। আমাদের নভেম্বরের জাস্ট আমার ডেটটা মনে নেই, ফার্স্ট উইকের মধ্যে জমা দিতে হবে। সেটা অন্যান্য বছরেও যেমন আপনারা জমা দিতেন সেইভাবে রেডি করে রাখবেন, থানাতে জমা দিয়ে দেবেন, কারণ এগুলো আমাদের রিপোর্ট করা এখনো অনেক সময় আছে। চেষ্টা করবো যাতে করে সমস্যা কোনো তৈরি না হয়। আর প্যান্ডেল যেহেতু বর্ষাকাল দেখছি কিন্তু প্রচুর বর্ষা হচ্ছে, সেটাও দেখে নিতে হবে কোন মাটির উপরে তৈরি হচ্ছে, সেটা বেশি বৃষ্টি হলে সমস্যা হতে পারে কিনা সেটাও আমাদেরকে আগেভাগে দেখে রাখতে হবে। আর সেদিন সেন্ট্রালাইজভাবে আমাদের যে মিটিং হলো রবীন্দ্র ভবনে, সিপি সাহেব যে মিটিং করলেন, তাতে আমাদের ফায়ার স্টেশন থেকে যারা ছিলেন তারা দেখলেন। रानीगंज सिटीजन्स फोरम की तरफ से आज शहर के विशिष्ट नागरिकों द्वारा रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले संस्था की तरफ से बोरो कार्यालय के सामने सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धरना दिया गया। आपको बता दें कि रानीगंज सिटीजन्स फोरम की तरफ से पहले ही इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बारे में जानकारी दी गई थी। इसी घोषणा के अनुसार आज ये कार्यक्रम किया गया। इस दौरान उन्होंने बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा का ध्यान रानीगंज के विभिन्न समस्याओं की तरफ आकर्षित किया। इनमें सबसे बड़ी समस्या रानीगंज के सड़कों की बदहाल अवस्था है। इसे लेकर संगठन की तरफ से मुजम्मिल शहजादा से अनुरोध किया गया कि दुर्गा पूजा से पहले इस तरफ नगर निगम ध्यान दे और सड़कों की मरम्मत की जाए। আমরা যতক্ষণ না একটা জিনিসকে সচেতনতার জায়গায় নিয়ে আসবো ততক্ষণ মানুষ সচেতন হবে না। রাস্তা হচ্ছে একটা উন্নতি, উন্নয়ন এবং অর্থনীতির মেরুদণ্ড। সেই উন্নতি উন্নয়ন যদি আটকে যায় তাহলে একটা পুরো টাউন, একটা শহর, একটা দেশ আটকে যাবে। কাজেই রাস্তা ভালো হলে ব্যবসা ভালো হবে, মানুষের শিক্ষা, এখানে তো স্কুল আছে, কলেজ আছে, সবাই এখানে লেখাপড়া করতে আসে নানান জায়গা থেকে, এখানে মার্কেটিং করতে আসে, দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসার কাজে এখানে আসে। কাজে সব কিছু তো নির্ভর করছে এই ছোটো রাস্তার ওপরে। আর খানাখন্দর থাকলে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, একটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে, বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে তার বাবা আসছে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে যদি সাইকেলে করে আসে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে বিরাট বড় একটা, ছোটোখাটো হতে পারে, বিরাট বড় হতে পারে, সেই ক্ষতিটা তো বিরাট ক্ষতি। কাজে সবটাই তো রাস্তার ওপর নির্ভর করছে। কাজে প্রশাসনকে এইদিকে একটু নজর দিতে হবে। তার জন্য এই ধর্না, যে আমাদের দিকে একটু তাকান, রাস্তার দিকে তাকান। আশেপাশের শহরগুলোকে যখন দেখি, সুন্দর শহর, আসানসোল বলুন, দুর্গাপুর বলুন, সেই হিসেবে আমাদের শহরের বেহাল অবস্থা। একটু দেখতে মানে সুদৃশ্য হলে মানুষের মনও ভালো থাকবে, এখানে ব্যবসার উন্নতি আরও বেশি হবে। সেই জন্য রাস্তা ভীষণভাবে ভালো করা দরকার। আমার নাম ডক্টর পিয়ালি দাশগুপ্ত, আমি সেক্রেটারি IMA রানীগঞ্জ। রাস্তার যা অবস্থা আছে ওর রিপেয়ারিং আর নতুন তৈরি করার জন্য এইটা ডিমান্ডে আমরা সিটিজেন ফোরামের কলে এখানে এসেছি। আশা করি কি এটা নিয়ে প্রশাসন একটু সজাগ হবে আর যা করণীয় আছে ওটা নিশ্চয়ই করবে। দেখা যাচ্ছে আমাদের যা পৌরসভা ছিল ওটা তো আমাদের একটা গর্ব ছিল। এখন কিন্তু যেহেতু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিলীন হয়ে গেছে, তো আমাদেরকে তো ওকেই নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা এটাও দাবি করছি কি রানীগঞ্জ বোরো যা আছে, বোরো 2, ওকে আরও পাওয়ার দেওয়া হোক, যাতে আমাদেরকে রানীগঞ্জের আম নাগরিককে ছুটে পর আসানসোল না যেতে হয়। আর প্লাস রানীগঞ্জের রাস্তাঘাট যা আছে আর যা সিভিক ফ্যাসিলিটিস আছে ওতে আরও একটু উদ্যোগ নিয়ে একটু ভালো করা যায়, এটা আমরা আশা করি।
तो होगी। पूजा में लोग जो दर्शन करने निकलते हैं, वैसे ही पूजा में लोगों का घरों से निकलना ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, सड़क पे लोग ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर यही रास्ता की अवस्था रही तो दिक्कत तो होगी। आज के तो একটাই দাবি, রিপেয়ারিং অফ রোডস অফ রানীগঞ্জ। কিন্তু মেন দাবি আমাদের ওটাই, যে রিপেয়ারিং অফ রোড। বাকি তো যা আমাদের যা সিভিক্স এমিনিটিস আছে ওর জন্য তো দেখুন আমরা সবসময় একটা দাবি আছেই, যে এখানে যা ড্রেনেজ আছে, জলের ট্রান্সফার আছে, কিন্তু আজকে মেন ডিমান্ড আমাদের রাস্তাঘাটের জন্য আছে। এর উপরে আমাদের যা নেতৃত্ব আছে ওরা যে হিসাবে সিদ্ধান্ত নিবে আমরা ওই হিসাবে আগে কাজ করব। আমি रोहित कोइतान, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर। पितृपक्ष के अंतिम दिन आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दामोदर घाट पहुंचकर तर्पण कर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आसनसोल नगर निगम श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ख्याल रख रहा है। इसको लेकर बुधवार को बोरो 7 चेयरमैन शिवानंद बावरी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने तर्पण घाटों का दौरा कर जायजा लिया। इस टीम में बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी के साथ पार्षद दिलीप ओरांव, गुरमीत सिंह, सहायक अभियंता दिलीप कुमार ठाकुर, चंदन तिवारी व अन्य मौजूद थे। टीम ने दामोदर नदी के तट पर काला झरिया पंप हाउस के पास स्थित तर्पण घाट, दामोदर में भूतनाथ मंदिर के पास स्थित पोरा घाट और दामोदर घाट का दौरा किया। इसकी जानकारी देते हुए बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी ने बताया कि 2 अक्टूबर से पहले इन सभी तर्पण घाटों की सड़कों की मरम्मत कर ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नदी से बाहर कीजिए, पानी ज्यादा है। देखना ठीक करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर और निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।